गुरु जी का नितकर्म। पहले रात रहिंदी आप जी जागदे, इशनान करते, बस्तर सजा के समाधि लाउंदे, फिर साध संगत विच जांदे। संगतां विच जाके पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी का वाक लैंदे, फिर पाठ सुनते। आसा दी वार दा कीर्तन सुनते, आरती का शब्द गगन में थाल पढ़ के भोग पाउंदे। अरदास खड़े होकर पढ़न का विधान भी आप जी ने ही बनाया सी, भावें खले खिची अरदास के हुक्म पहलां ही हो गए सन। फिर संगत समेत लंगर विच जांदे, पहला सारी संगत छकदी, फिर आप छकदे। लंगर विच हुण मास नहीं सी बनदा। थोड़ी देर आराम करते, फिर शिकार लिए चले जाते। शिकार जिंदा ही पकड़ ले आते, जे कोई जख्मी हो जाता तो उसनों रख विच रख के इलाज करते ते बाद विच खुला छड्ड देंदे। शाम की कथा गुरु जी आप करते, जिसनों सुनन वड्डे वड्डे विद्वान आउंदे। फिर आप जी बागां नूं सैर करन लई चले जाते, पर अखंड कीर्तन हुंदा रहिंदा। प्रसिद्ध रागी कीर्तन करते। सैर तो मुड़दिया सफाखाना ते दवाखाना जाते, घोड़सवारी करते ते वेखदे, कुश्तियां करवाउंदे, योधियां दे करतब वेखदे ते आप भी तीरअंदाजी करते। इतना कस के तीर चलाउंदे कि वह अष्टधातु नूं भी शहीद कर जांदा सी। रख विच जाके पंछियां नाल प्यार करते। सोहदर्दी चौंकी वेले फिर संगत विच पहुंचदे ते पहर रात लंघण तक कीर्तन दीवान सज्जिया रहिंदा। लंगर छक सोहिले का पाठ करके बिराज जाते। बाग कीरतपुर की आबादी वध रही सी, कई बस्तियां बन गई सन। गुरु जी ने 52 बाग लवाए, सियाणे माली रखे, दूरों दूरों फुलों के बीज मंगवाए। जिस माली की वाड़ी सुंदर हुंदी उन्होंने इनाम देंदे। इस तरह कीरतपुर बागां का शहर करके जानिया जाता सी। रख चिड़िया घर, जद गुरु जी शिकार नूं चढ़दे तो कोशिश हुंदी कि शिकार जिंदा ही पकड़िया जाए। जाल ही ऐसे बनाए सन कि शिकार जिंदा ही पकड़िया जाता। उन्हां दे वाड़े विच कई किस्म के जानवर सन। कमाल ये सी कि सूर, हिरन, सए, बघियाड़ इक्को घाट पानी पींदे। रख विच पंछी जिन्नी मर्जी नाल उड़दे। पशु खुले फिरदे, कोई किसी ते हथ ना उठाउंदा। लोकी वेख हैरान हुंदे। बाज बहादुर ने जो सोहना हाथी भेटा वजों दिता, उसते कई राजियां दी अख भी हो गई सी। मोहसन फानी लिखदा है कि शाहजहान इस गल्लों दुखी सी कि पहाड़ी राजी उहदी ईन नहीं मनदे। उसने राजा तारा चंद ते उचेची मुहिम चाड़ी। गुरु जी बादशाह दे बुरे इरादे जान गए सन। उन्हां पतालगढ़ दी थां ते नदी किनारे एक किला बनवाया ते लड़ाई दा समान इत्थे जमा किया। भावें हल्ला तां किसी ने ना किया, पर किले दी उसारी दस गई सी कि गुरु जी हर पक्षों सुचेत सन ते सिखां नूं सावधान रखते सन। काल समय लंगरां दी स्थापना 1646 ईस्वी विच पंजाब खासकर मालवा विच अजिहा काल पिया कि लोग भुख नाल तड़फ तड़फ मरन लगे। 7वें पातशाह ने संगतां नूं तुरंत सुनेहे भेजे कि घर घर लंगर ला दिओ। एक उचेचा हुक्म भी किया कि सिर्फ 2 वक्त ही प्रशादा ना होवे, बल्कि हर समय जदों कोई आवे प्रशादा छक सके। संगतां इन्ने चाह नाल लंगर छकाउंदियां कि आउण वाले नूं छका के आप छकदे ते आउण वाले दी मुठा चापी भी करदे। गुरु जी का हुक्म सी कि जे कोई सिख तंगी विच होवे, जो मसंद जां सिख उसनूं दिंदा है जां भुखिਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦਾ है, ਉਹ जाणो मेरे ताईं पुज गया है। गुरु जी का दवाखाना, डिस्पेंसरी ਅਤੇ शफाखाना हॉस्पिटल। गुरु पातशाह जिथे नाम दारू दिंदे सन, उथे रोगियों के सरीरक रोग दूर करने का भी उपराला करते सन। गुरु अर्जन देव जी तां आप पिंडां विच जांदे दवाइयां वंडदे सन। गुरु हरगोबिंद जी कश्मीर विच दुखियां दे दुख दूर करन गए सन। हर धर्मशाला नाल दवाखाना रखने का रिवाज सी। गुरु हरराय जी ने कीरतपुर विखे बहुत वड्डा दवाखाना ते शफाखाना बना दिता सी। इन्हां विच अनमोल ते दुर्लभ दवाइयां दे नाल नाल जगत प्रसिद्ध वैद ते हकीम भी रखे हुए सन। गुरु जी के दवाखाने विचों दवाइयां भी हुंदियां सन जो देश भर विच उपलब्ध ना होण। जदों औरंगजेब ने अपने भरा दारा शिकोह, जो मुमताज महल का पुत्र सी, नूं धोखे नाल पलाओ विच शेर दी मुछ दा वाल खवाल दिता सी, तां ओह उस दवाई नाल ठीक होया सी जो गुरु जी के दवाखाने तो मंगवाई गई सी। गुरु जी आप भी रोज़ दवाइयां वंडदे ते रोगियों के सरीरक रोग ठीक करते। विआह ते संतान। आप जी का विआह अनूप शहर जिला बुलंदशहर यूपी के वसनीक श्री दया राम जी दियां सपुत्रियां श्री कोट कल्याणी जी और श्री कृष्ण कौर जी नाल संमत 1697 बिक्रमी विच होया। कोट कल्याणी जी दे उधर तो राम राय जी ते श्री कृष्ण कौर जी तो गुरु हरकृष्ण जी का जन्म होया। गुरु जी का जस। पिछले कई सालों तो कीरतपुर विखे सिखां दी जो घड़त घड़ी जा रही सी, उसने कई उच्चियां सूरतां अते अंतां दी दलेरी वाले सिख पैदा किए। मिसाल वजों भाई झंडा ने हुक्म मनण दी हद दर्शाई, भाई भैरो ने जुरत दी हद दर्शाई ते भाई साध ने गुरां दे बचनां तो पुत्तर तक वार दिता। ऐसियां अनेक साखियां सिखां सामने आ रही सन। सिख ऐसे कहनी कथनी दे पूरे आत्म रसीए ज्ञानी सिद्ध साधक बन गए सन कि इन्हां दी हर गल रब आप सुनदा सी। कीरतपुर विच इन्हां दी चाल टाल, तुरन फिरन, बाणी पढ़न तो
ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਥੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਝੂਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। 2200 ਸਵਾਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦੇ। ਬਾਹਰ ਚੌਬਦਾਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਸਦਬੁੱਤ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਦੀ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਝਲਕ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਸਦਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਊਚ ਨੀਚ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ, ਵੈਰਾਗੀ ਆਦਿ ਸਭ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕ ਟਾਪੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ, ਬਲਕ ਬਖਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਲੋਕ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਂ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਿਡਾਵਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਹਰ ਆਮ ਖਾਸ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹਨ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਯਾਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਿਓਂ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰ ਉੱਠਦੇ। ਰੋਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਚ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ, ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰਤ। ਅੰਗ 552। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨਾ। ਰਾਜਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਅੜ ਖਲੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਖ 2200 ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਜ ਧੱਜ ਝੂਮਦੇ ਹਾਥੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਪ ਚੰਦ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਭਾਉ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਮੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਨ, ਜਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟੱਠੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੀ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਏ। ਹਰ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੜ ਪ੍ਰਜਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਾਖਾ। ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਕੂਲ, ਖੂਹ, ਤਲਾਬ, ਪੁੱਲ ਆਦਿ ਬਣਾਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਬਣੇ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਭਗਤੂ ਹੀ ਪੱਕ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਕਈ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਪਾਸ ਟਿਕ ਕੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਓ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾ ਜਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਬਹੁਤ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਰ ਵੇਲੇ 300-400 ਸਵਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ। ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ।
ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇਰੀ ਉਮਰੇ ਵਿਆਹੀ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੜਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਲੀ ਅਤੇ ਚੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਸ਼ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਇਆ ਬਹੁਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਕੁਝ ਵਾਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਸੁੰਮਾ ਜਾਣ ਮੁਸਲਿਮ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸਮ ਬੇਗ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੋਰਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਕੱਟ ਮਰਨ ਦਾ। ਐਸਾ ਮੁੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਗੋਰਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੱਠ ਭੱਜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਹੱਲਾ ਰੋਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਿੱਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜੀਵਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਤਾਂ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਝਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ, ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੀ ਸੌਂਪਦੀ ਏ। ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀਵਨ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੂਹ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜ੍ਹਾ ਲਏ। ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਪਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਨਮਿਆ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖਾਨ ਸ਼ਾਮੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਵਾਲ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰੜ, ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਗਜ ਮੋਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹੇਠੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਮਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਪੀਰ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਏ, ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਵਾਹਕਾਂ ਹੱਥ ਕੀਰਤਪੁਰ ਭੇਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਜੀ ਨੇ ਦਾਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਦਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਤਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਅੰਗ 1410। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਾਰਾ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ।